सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल जो जुड़ी हुई है एनआरआईज दे नाल। जी एनआरआईज नूं वापस जो विदेशों दे विच पंजाबी फसे हुए ने उन्हां नूं वापस लियाउण दी हुण जुगत दे विच पंजाब सरकार लगी हुई है, तैयारी कर रही है कि किस तरीके नाल विदेशों च फसे पंजाबियों नूं वापस पंजाब लिआंदा जा सके। विदेशों च फसे पंजाबियों नूं वापस लियाउण दी तैयारी दे विच सरकार है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा बयान सामने आया है। करीब 32,000 पंजाबी वापस आना चाहते हैं। विदेशों च करीब 20,000 पंजाबी फसे हुए ने। देश दे विचों भी 12,000 लोग पंजाब वापस आना चाहते हैं। केंद्र दे लोग वापसी दे लई ये मुहिम चलाई जा रही है। हवाई समुद्री मार्ग के जरिए वापस लिया जा रहा है जिहड़े विदेशों च फसे पंजाबी ने उन्होंने लाजमी तौर पर इस समय, क्योंकि एनआरआई जिहड़े हैगे ने विदेशों च फसे जिहड़े पंजाबी हैगे ने वो भी किते ना किते दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गिणती उन्हां दे विच अजिही हुंदी है जो उत्थे रोजगार की भाल दे विच गए हुए ने। पिछले 1.5-2 महीने दे विच होर दुनिया के कई मुल्कों च उस तो भी ज्यादा समय तो लॉकडाउन है, काम धंधे उन्होंने ठप पए ने, रोजगार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस विचाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 32,000 के करीब पंजाबी ने जिहड़े विदेशों के इस समय फसे हुए ने वापस आना चाहते हैं तो उन्होंने हुण वापस लियाउण दी कोशिश असीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार के वल्लों भी वापसी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ते असीं वक्-वक् थावां तो देखिया कि यूएई तो केरला परते सी कल 2 जहाज ते लगातार यही कोशिश हो रही है कि जिहड़े लोग आना चाहते हैं वापस उन्होंने लिआंदा जावे। हवाई समुद्री मार्ग के जरिए वापस लिआंदा जा रहा है। केंद्र के वल्लों वापसी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वड्डी खबर है इस समय की जो असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं कि मुख्यमंत्री दे वल्लों यह कहा गया कि पंजाब सरकार तैयारी कर रही है कि वध तों वध जिहड़े हैगे ने उन्होंने वापस लिआंदा जावे जिहड़े विदेशी फसे हुए हैं। चार इंडियन नेवल के शिप्स जिहड़े ने समुद्री जहाज़ जिहड़े ने वो हुण गल्फ स्टेटां दे विच उत्थे गए हुए ने बंदियां नूं लैण वास्ते। और जिहड़े एयर इंडिया दे ही होर जहाज़ां दा तां मैनूं नहीं पता, लेकिन एयर इंडिया दे 74 फ्लाइट्स बुक कीतियां ने सारी दुनिया चों अपने जिहड़े हिंदुस्तानी वापस आना चाहुंदे ने उन्हां नूं लैके आउण वास्ते। तो ये मैंने पता है दूसरे भी मेरा ख्याल एयरलाइंस वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरतेगी और सारे जिथे साढ़े लोग बैठे ने उन्होंने लियाउण की कोशिश करेंगे। ऐसे इसी तरीके नाल यूके अपने बंदियां नूं उरों लै गई, मलेशिया अपने बंदियां नूं उरों हिंदुस्तान तो लै गए ने। उसी तरीके नाल असी अपने लोगों नूं जिहड़े आउणा चाहुंदे ने उत्थों लैके आउण वास्ते तैयारी कर रहे हैं। तो विदेशों के इस समय जिहड़े पंजाबी फसे हुए ने उन्होंने वापस लियाउण की तैयारी की जा रही है। तो इस सब दे विचाले टेस्टिंग नूं लैके भी सवाल उठ रहे हैं कि जिहड़े मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि उस तरीके नाल टेस्ट नहीं किए जा रहे पंजाब दे विच साडे देश दे विच, इस करके भी बहुत सारे मामले दबे हुए हैं, लगातार जिक्र हो रहा है। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों टेस्टिंग नूं लैके भी बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि रोजाना 2500 के करीब पंजाब दे विच टेस्ट हो रहे हैं जो कि बहुत घट ने, वो भी जिक्र करते नजर आए। तो उन्होंने कहा कि जून तक असीं कोशिश कर रहे हैं कि जून तक 8,000 तक ये अंकड़ा लैके जाइए। रोजाना 8,000 टेस्ट की कोशिश करांगे जून तो, यानी कि थोड़े होर दिनों के टेस्ट में लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि रोजाना 8,000 जेकर टेस्ट होंगे ने तां भी नाकाफी ने, क्योंकि पंजाब की आबादी 3 करोड़ तो ज्यादा है, करीब 32 मिलियन आबादी है। तो इस विचाले जो जानकार ने यही कह रहे हैं कि जिन्नी ज्यादा टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बार बार करनी होगी तां ही इस बीमारी दे नाल नजिठिया जा सकता है, पता लगे कि किसनूं दिक्कत हो रखी है किसनूं दिक्कत नहीं हो रखी, तो उस तो बाद ही इस बीमारी तो बचिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हुए नजर आए ने। तो जून तक 8,000 तक लैके जावांगे गिनती जो रोजाना टेस्ट हो रहे हैं उसकी। फिलहाल 2500 के करीब रोजाना पंजाब दे विच टेस्ट होंदे ने। कि कुछ मुख्यमंत्री ने टेस्ट नूं लैके कहा तुहानूं वो भी सुणावांगे। टेस्ट आपां ज़्यादा क्यों नहीं करते? साधन नहीं अपने कोल, साधन इस मतलब सब लैबोरेटरियां नहीं साढ़े, ये नहीं कि पैसे नहीं है, लैबोरेटरियां नहीं। हुण लैबोरेटरियां जब शुरू होया सी कोविड साढ़े कोल या तो मैडिकल कॉलेज अमृतसर या मैडिकल कॉलेज पटियाला या PGI चंडीगढ़ 3 जगह होंदे सी, और वो भी 400 और मेरा 300 कोई 1100 के करीब। और अपनी आबादी कितनी है? 32 मिलियन, 3.2 करोड़। तो 1100 नाल तो कुछ भी नहीं। इस वेले भी असी 2500 ते पहुँचे हुए हैं और ये मेरा ख्याल जून तक असी 8,000 तक ले जाएंगे। पर 8,000 भी कुछ नहीं, जिस तरीके की आबादी है साड़ी। सानू तो ये तुसीं सुनते होने हो टेलीविजन पर, जब ये माहर आउंदे ने टेलीविजन पर यही कहते हैं टेस्ट 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 अगेन एंड कीप टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग नाल ही पता लगता है कि किन्नी साढ़े इत्थे फैलिया हुआ कम। और ये सारे हिंदुस्तान सिर्फ पंजाब च नहीं, ये सारे हिंदुस्तान दे विच यही गल फैली हुई है हुण
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 8000 ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੀ? ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਬੀਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 125 ਤੋਂ 140 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਮੁੜਦੇ ਆ ਔਰ ਅਫਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆ 10-20 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, 23 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਔਰ 11 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਅੱਜ 8 ਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ 23 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ, 25-30 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, your health minister has failed the state of Punjab, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਹੁਣ 11 ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ 10-11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10-11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। पंकज, की कुछ अपडेट तुहाडे कोल जानना चाहांगे? गौरव, इस वेले चंडीगढ़ विखे पंजाब भवन च बैठक जिहड़ी है वो तमाम मंत्रियों की चल रही है। मनप्रीत सिंह बादल, परतोषण आशू, रजिया सुल्ताना, सारे मंत्री इस बैठक का जिहड़ा हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक च खरड़ा तैयार किया जा रहा है कि नवीं एक्साइज पॉलिसी किहो जी होएगी और इस दे नाल जो लेबर लॉ है, जिन्ने कानून जो मजदूरों के लिए जिहड़ा कानून है उस दे विच की कुछ सोच जिहड़ा वो किया जा सकता है, इस मुतलक भी खरड़ा जिहड़ा वो तैयार किया जा रहा है। और 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री होरां दे नाल बैठक जिहड़ी है वो तमाम मंत्रियों की होएगी और क्योंकि बहुत सारे पंजाब च शराब की दुकानां नहीं खुलियां, उन्हां दी मंग है कि जिहड़ी लाइसेंस फीस है वो बेहद ज़्यादा है क्योंकि घट दुकानां खुल रही ने शराब दीयां, तां अजिहे च लाइसेंस फीस जिहड़ी है वो घटाई जावे। इस मुतलक भी गलबात की जा रही है। एक शराब के दुकानदारों का भी इतराज सीगा कि वो जिहड़ा वै होम डिलीवरी जिहड़ी है वो नहीं करनगे, तो इस मुतलक भी इस वेले चर्चा जिहड़ी है वो की जा रही है। और इस वेले मनप्रीत सिंह बादल बैठक चों बाहर निकले ने, उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे कि वो मीडिया दे नाल कोई गलबात करदे ने। गौरव, उन्हां नाल जिहड़ा वै थोड़ी देर च गलबात करन दी कोशिश करांगे। ठीक है पंकज, तुसीं देखो कोशिश जेकर मनप्रीत बादल दे नाल गलबात हुंदी है, असीं अपडेट दे लई तुहाडे कोल वापस आवांगे। फिलहाल दे लई शुक्रिया, धन्नवाद। इस समय मीटिंग चल रही है मंत्रियों की। मुख मंत्री नाल मीटिंग तो पहला करीब 2 बजे मुख मंत्री नाल मीटिंग होनी है, उस तो पहला मंत्री अपने पद्धर उत्ते ही इस समय मंथन कर रहे हैं ते उस मुलाकात दे विचों बाहर आए ने इस समय मनप्रीत बादल, सूबे के खजाना मंत्री ने। एक्साइज पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ अप्रैल सारा 6 मई तक ਜਿਹੜੇ दिन ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ A ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। आज फैसला कर लेता कि 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ और 10ਵੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗੀ, CBSE ICSE ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਜੀ ਹੌਸਟਲਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੌਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੌਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੌਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਟਲਸ ਦੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੋਸਟਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕ 9 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੌਸਟਲਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਮਨੋਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਹੋਣ ਗਰਲਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੁਕਤਸਰ ਬੈਠਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਟਲਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਟਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਸਟਲਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਮਨੋਜ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਿੱਧਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਇਆ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 95% ਸਿੱਖ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਰਚਾਂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਦਾ ਖਾਸ ਚਮਚਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਗਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਟੌਰ ਬਣ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊ। ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਰਾਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਪੈ ਜੂ ਸਾਡਾ।
ਓਏ ਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ ਓਏ। ਜੇ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੋ, ਤੇ ਗਾਇਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।